প্রিয় শ্রোতারা, আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি অনুষ্ঠান আহরণ। আসামের সমস্ত জেলার সঙ্গে কাছাড় জেলায়ও ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী অর্থাৎ এসআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনীর প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করেছেন। ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়ার কাজ শুরুর আগে গত 19 নভেম্বর শিলচরে জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাছাড় জেলার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক मृदुल यादव बोलें, इस मीटिंग के आधा घंटा पहले पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करी और हमारे जितने ईआरओज हैं, एईआरओज हैं, उन सबको साथ मीटिंग करी और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सो जस्ट जानकारी के तौर पे आपको मोटा मोटी हम बता देते हैं कि क्या टाइमलाइन है, क्या काम इसमें करना पड़ेगा। सो स्पेशल रिवीजन जो हर साल समरी रिवीजन होता है, उसका एक इम्प्रूव्ड और मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें इम्प्रूवमेंट ये है कि मैंडेटरीली हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होना पड़ेगा और बीएलओस को उनके घरों पे जाके, इलेक्टर्स के घरों पे जाके उनका जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट देयर डेमोग्राफिक डिटेल्स वो कलेक्ट करना पड़ेगा। सो द टाइमलाइंस आर यू कैन सी ऑन द बोर्ड एज वेल। सो 18 से 21 नवंबर में ट्रेनिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड देन द हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन बाय द बीएलओस विल स्टार्ट फ्रॉम 22 नवंबर से स्टार्ट होकर 20 दिसंबर तक चलता रहेगा, जिसमें बीएलओस सारे इलेक्टर्स के घर पे, जो हमारे इलेक्टर्स हैं अभी 2025 जनवरी के हिसाब से कचार में लगभग 13,93,482 electors were there as per the roll published in January 25। सबके घरों पे जाके उनका वेरिफिकेशन स्टेटमेंट 1 में कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें मेजर होगा उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका एज, उनका जेंडर डिटेल्स, ताकि कुछ एब्सर्ड वैल्यूज़ या फेक वैल्यूज़ ना हो। इस वेरिफिकेशन में हमको पोलिंग स्टेशन का अरेंजमेंट और रैशनलाइजेशन की कहीं का बिल्डिंग टूट गया है या वोटर ज़्यादा हो गए हैं, 1200 से ज़्यादा वोटर हैं तो नया पोलिंग स्टेशन बनाना, उसका एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना होगा। और उसके बाद जो डेटा कलेक्ट करना कि अच्छा इमेज कलेक्ट करना, अच्छा इमेज का फोटोग्राफ कलेक्ट करना, उनका करेक्ट सेक्शन पार्ट, इसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और इसको इलेक्शन डिपार्टमेंट को सबमिट करना, जिससे कि हम लोग 27 दिसंबर तक एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जनरेट कर पाएँ। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल क्या होगा कि जो जनवरी में इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ था और उसके बाद जो 10-11 महीने बीते हैं उसमें जो वोटर्स ऐड हुए हैं, डिलीट हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, उनका जानकारी ऐड करके 27 दिसंबर को एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। और उस पब्लिकेशन में हम लोग फिर से आप लोगों को मुलाकात करेंगे। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको हम लोग सारा कॉपी देंगे। और फिर 27 तारीख से लेकर 22 जनवरी तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का प्रोसेस चलेगा, जिसमें लोग क्लेम्स दे सकते हैं कि हमको नया नाम ऐड करना है, डिलीट करना है, शिफ्ट करना है, नाम मॉडिफाई करना है। और उसमें स्पेशल कैंपेन डेट्स भी होंगे। उसमें 3-4 जनवरी और 10-11 जनवरी जो सैटरडे संडेज हैं वो कैंपेन डेट्स होंगे, जिसमें बीएलओज मैंडेटरीली पोलिंग स्टेशन में ही दिन भर रहेंगे। वहाँ पे कोई भी इलेक्टर जाके अपना जानकारी दे सकता है, अपना ठीक करा सकता है। और इस प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन है कि बीएलओज एक वोटर के घर पे 3 बार जाएंगे। अगर पहली बार में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो दूसरे बार जाएंगे, नहीं मिलता है फिर तीसरे बार जाएंगे। और इस प्रक्रिया का पूरा प्रयास होगा कि जो इलेक्टोरल रोल जनरेट होता है हमारा 10 फरवरी को, वो उसका हेल्थ ऑफ द इलेक्टोरल रोल क्या बोलते हैं कि कितने इलेक्टर्स हैं पॉपुलेशन के
कंपैरिजन में उसमें कितना मेल इलेक्टर्स हैं, फीमेल इलेक्टर्स हैं, कितना नए इलेक्टर्स हैं, 18 टू 19 एज के इलेक्टर्स हैं, किसी एज ग्रुप में ज़्यादा तो नहीं हो गए, किसी पोलिंग स्टेशन में बहुत ज़्यादा नए इलेक्टर्स तो नहीं आ गए, शिफ्ट तो नहीं हो गए, डिलीट तो नहीं हो गए। इसका पूरा हेल्थ चेक करते हुए, पूरा एनालिसिस करते हुए, डिस्कशंस करते हुए, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेते हुए हम लोग 10 फरवरी को फाइनल इलेक्टोरल रोल को पब्लिश करने का लक्ष्य रखे हैं। सो आप लोगों के ज़रिए हम पूरे कचार के जो सिटीजन्स हैं और इलेक्टर्स हैं उनको जानकारी देना चाहते हैं कि आने वाले समय में BLOs और बूथ लेवल एजेंट्स भी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपॉइंट किए हैं, वो आपके घरों में जाएंगे। आपका डेटा जो इलेक्शंस में रोल में है, हो सकता है कुछ त्रुटि हो, नाम में, एज में, जेंडर में, या फोटो ठीक नहीं हो, वो कलेक्ट करने के लिए आपके घरों में जाएंगे। तो उनका सहयोग करें। और जिला का और इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य है कि एरर फ्री, विदाउट एनी इंक्लूजन एरर, एक्सक्लूजन एरर रोल को जनरेट कर पाए। इसमें हमारा आप साथ दीजिए। और मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग आपसे साथ मल्टीपल टाइम्स पे मिलते रहेंगे। आपसे हर महीने ही मुलाकात होगी इलेक्शन के रिलेटेड। तो आप भी हमारी जानकारी अब कचार के हर अंचल में पहुंचाएं और एक हेल्दी इलेक्टोरल रोल के प्रयास में हमारा सहयोग करें। 16 নভেম্বর সমগ্র দেশ ও রাজ্যের সাথে শ্রীভূমি জেলাতেও জাতীয় প্রেস দিবস পালিত হল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিসির কনফারেন্স হলে। এই উপলক্ষে এবারের জাতীয় প্রেস দিবসের আলোচ্য বিষয় ছিল সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করে শ্রীভূমি জেলার প্রেস ক্লাবের সভাপতি মিহির দেবনাথ বলেন, এই জ্বলন্ত পুরন্ত সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্যতম দার্শনিক নোয়াম চমস্কি সংবাদ মাধ্যম সম্পর্কে বলেছেন যে আজকের দিনে মিডিয়াকে যে নিয়ন্ত্রণ করে সে মানুষের মনোযোগ। অর্থাৎ আজকের দিনে এই পর্যায়ে সংবাদ মাধ্যম এসে গেছে। নোয়াম চমস্কি বলছেন যে আজকের দিনে মিডিয়াকে যে নিয়ন্ত্রণ করে সে মানুষের মনোজগতের অধিষ্ঠান। অর্থাৎ মিডিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করার কলকাঠি নাড়ানো শুরু হয়ে গেছে এবং মানুষের মনোজগতের অধিষ্ঠান। অর্থাৎ মানুষকে একটা বাস্তবতার মধ্যে একটা বস্তু আছে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলছেন এই জন্মে ঘটালে মোর জন্মান্তর, যে তার পরবর্তীতে বাক্তিন যে কথাটা বলছেন, সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত যে বাক্তিন তত্ত্ব পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি পরাবাস্তব বলে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটা বিষয় সৃষ্টি করেছেন। সেই পরাবাস্তবতা এবং মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার যে যৌথ অবৈধ পরিণয়, পরাবাস্তবতা এবং মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার অবৈধ পরিণয়ের রেজাল্ট, সঠিক ফলটাই হচ্ছে ভুল তথ্য প্রয়োগ, ভুল তথ্য পরিবেশন। এ থেকে মুক্ত হওয়াটা অনেক কঠিন। আজকে সংবাদপত্রের সাংবাদিকতা শ্রীরামপুর থেকে যখন ইংরেজ শাসনকালে পরবর্তীতে ডিরোজিও, যিনি ভারতবর্ষের জন্য ইংরেজ সাহেব হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের জন্য সবকিছুই নিজের জীবন পর্যন্ত দান করে গেছেন, সেই ডিরোজিও সাহেব থেকে শুরু করে বিবর্তনের যে ইতিহাস, আজকের যে অবস্থাতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেই অবস্থাটা ভয়ানক। কারণ সংবাদপত্র এখন, সংবাদ মাধ্যম এখন শিল্প হয়ে গেছে, ইন্ডাস্ট্রি। যখনই ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপার এসে গেছে তখন ওটা প্রচল নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে সময় কিংবা তৎপরবর্তীকালে দেশমাতৃকার বেদিমূলে আত্মাহুতি দেওয়ার যত্ন করার প্রয়াস চালিয়ে যেত সংবাদপত্র। তখন ইলেকট্রনিক মাধ্যম ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কথা সংবাদপত্র ঠাকুরবাড়ি থেকেও বের হতো। মুকুন্দ দাসের কথাবার্তা, ওই মহাসিন্ধুর পার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আছে, এই যে গান। তৎকালীন সময়ে সংবাদপত্রে যেগুলো প্রকাশ হতো তার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা খাদ্য পেত।
কিন্তু আজকের দিনে সংবাদপত্র, সংবাদ জগৎ, সংবাদ মাধ্যম, শিল্প ইন্ডাস্ট্রি ওখানে বিনিয়োগ করেন। তো যখনই বিনিয়োগ করার ব্যাপার আসে, শিল্পের যখন ব্যাপার আসে, তখনই এর দৃষ্টিভঙ্গি আমি যা বুঝি আমার নিতান্ত ক্ষুদ্র জ্ঞানে তার পরিমাপ করতে হয় সারপ্লাস ভ্যালু দিয়ে, উদ্বৃত্ত মূল্যমান দিয়ে, যা যে দর্শন, যে ফিলোসফি মানব সভ্যতার সামনে নিয়ে এসেছেন মোহাম্মদ সালমান। নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তব্য রেখে দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গের সম্পাদক হাবিবুর রহমান চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে যে প্রাক স্বাধীনতা যুগের যে পত্রিকা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের যে পত্রিকা আর আজকের পত্রিকা, আকাশ এবং পাতাল যদি আমরা বলি তফাৎ, তাহলে বোধহয় কম হবে। এই সন্ধিক্ষণে বছরে একবার আসার আলো দেখি। 16 নভেম্বর যখন আসে তখন আমরা ভাবি যে দুটা কথা বলার সুযোগ পাবো, আমাদের কেউ অন্তত স্মরণ করবে, এটা শ্রদ্ধার সঙ্গে হোক আর অবহেলার দিক দিয়ে হোক, যে কোনোভাবে আমাদের স্মরণ করবে। অ্যাটলিস্ট ওরা আছে, একটা পণ্য আমরা পরিচালনা করছি, একটা পণ্যের একটা হিসাব দিই আমি, অন্যভাবে কেউ নেবেন না। আমি কোনো পত্রিকার কাউকে কটাক্ষ করার মতলব নেই। যেদিন পল্টন বাজারে বড় ধরনের বিস্ফোরণ হয়েছিল, আমরা দেখলাম টিভির সামনে বসে যে এখানে পা এক জায়গায়, পা এক জায়গায়, হাত ইত্যাদি। চন্দনও তখন আমার দেখছেই ছিলেন, তখন চন্দন মৃত ছিলেন। সবাই আমাকে বললেন, কেউ অনেক সবাই না, অনেকে বললেন যে এই পাটা মানে সম্পূর্ণ পাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে, আর এই পাটা আমরা পত্রিকা চাপাবো ভাস পেয়ে যায়। আমি বললাম যদি আজকে যদি 1000 পত্রিকা কম বিক্রি হয় তবে হোক, আমি এই চাপাটা দেবো না, এই ফটোটা দেবো না। মনে আছে এই ফটোটা দেবো না, এই জন্য দেবো না যে ঘুম থেকে উঠেই যদি মানুষ দেখে যে একটা পা এখানে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা পা হয়ে গেছে, সেটা আমি মেনে নিতে পারবো না। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে পরের দিন অনেকগুলো পত্রিকা সেই ছবিটাই চাপানো। আর আমার এই যে আমার সহকর্মীরা বলেছিলেন তখন যে এইটা যদি আমরা অন্য পত্রিকায় চাপাবে কিন্তু শিওর, আর আমরা যদি ওটা চাপাই না তাহলে ভাববে আমাদের সোর্স কম। এনিওয়ে, আজকে পরিবর্তন, অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। সেই পরিবর্তনের মধ্যে আমরা সবচেয়ে যে সংকটের মোকাবিলা করছি এখন, জানি না আমার আগে এটা বলেছেন কিনা, যেটা হলো সকালে রাত্রে যখন আমরা নিউজ যখন 11, 11:30, 10টা এর মধ্যে, 10টা থেকে 11টার মধ্যে, 11:30টার মধ্যে লেআউট হয়ে যায় বিভিন্ন পেজ, তখন আমাদের বিভিন্ন সাইডে আমরা অনেকগুলো নিউজ পাই, বিভিন্ন এজেন্সির নিউজ পাই। এমন কোন এজেন্সি নিউজ আমরা পাই যে বিশ্বাস না করলেও পাইনি ওরা এটা করতে পারবে কিনা। এমন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখি যে ওটা একটা নিউজ, তখন ভাবি যে এই নিউজটা হয়তো আমাদের সাংবাদিকরা এই নিউজটা হয়তো সংগ্রহ করতে পারেননি, তাহলে আমরা দিয়ে দেই। 2-1 দিন জীবনে ঘটেছে, পরবর্তীতে নিজের কাছে লজ্জিত হয়েছে। মানে খুব ট্যাক্টফুলি, তাত্ত্বিকভাবে একেবারে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যে এই ঘটনা, যে কোনো একটা ঘটনাকে ওটা অতিরঞ্জিত করে একটা স্টোরি বানিয়ে দিয়ে দেওয়া। আর যদি কোনো পত্রিকায় ওটা নিউজটা ধরে ফেলে, কারণ এখনো একটা তোর ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখো, তার মোবাইলে দেখো, আর যে কোনো কিছু দেখো না কেন, এখনো আমার আমি ডিউ অ্যাপোলজি টু আওয়ার পোর্টাল বা ব্রাদার্স এন্ড আমি বলছি যে এখনো মানুষ 100% মানুষ এখনো সংবাদ মানে প্রিন্ট মিডিয়াকে বিশ্বাস করে। সবাইকে কম বেশি বিশ্বাস করে প্রিন্ট মিডিয়া যখন নিউজ সেটা মোবাইলে দেখুক, আর তার যে কোনো দেখো হার্ড কপি দেখুক, শর্ট কপি যাই দেখুক না কেন, ওটা কিন্তু বিশ্বাস করে যে প্রিন্ট মিডিয়া নিউজটা হয়েছে ওটা মোটামুটি ওটা অথেন্টিক হবে। সেই যে মানুষের যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। শ্রীভূমি জেলার ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সভাপতি শীর্ষেন্দু সি বলেন, 1780 সালে প্রথম ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে 1818 সনে বেঙ্গল গেজেট নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
ওনার যিনি পাবলিশ করেছিলেন, যিনি সম্পাদক ছিলেন, ওনার নাম হচ্ছে গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য। ওনার সম্পাদনায় প্রথম বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকেই। সেই দিন থেকেই ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের প্রচলন শুরু হয়েছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত সংবাদপত্র বা মিডিয়া বিভিন্ন জায়গাতে সুনামের সঙ্গে কাজ করে আসছে। কিন্তু কালের বিবর্তনে অনেক কিছু সাংবাদিকদের অনেক কিছু সমস্যা সৃষ্টি শুরু হতে থাকে এবং আমরা আজকে যারা পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গেছেন, ন্যাশনাল প্রেস ডে নিয়ে সেভাবে কোনো আলোচনা ওনারা করতে যাননি। আমি জানি না কেন করেননি। তো যেহেতু সাংবাদিক, সংবাদ মাধ্যম এবং এই যে সাংবাদিকতা, এই সাংবাদিকতা এখানে অনেক সিনিয়র সাংবাদিকরা রয়েছেন, দীর্ঘ বছর থেকে সাংবাদিকতা করে আসছেন। সময়ের বিবর্তনে দেখা গেছে সাংবাদিকরাও অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যদিও এটা প্রেস ডের বিষয় নয়, কিন্তু তারপরও বলছি, যেহেতু ন্যাশনাল প্রেস ডে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত, তাই কথাগুলো বলতে হয়। বর্তমান সময়ে সাংবাদিকদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, বিভেদ হয়ে গেছে। এখন একাংশ লোক, একাংশ সাংবাদিকরা সাংবাদিকদের গদি মিডিয়া হিসাবেও কিন্তু আখ্যায়িত করছে। ফলে আমরা যারা সাংবাদিক রয়েছি, আমাদের সাংবাদিকদের শক্তি অনেকাংশে কমে গেছে। তার উপর বিভিন্ন যারা আগে স্বতন্ত্র সাংবাদিক হিসাবে ছিলেন, ওনাদের উপর অনেক চাপ এসছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, বড় বড় পুঁজিপতি লোক সেই সংবাদ মাধ্যমকে পারচেজ করে নিয়েছেন। আজকাল দেখা যাচ্ছে যখন নির্বাচনের এক্সিট পোল হচ্ছে, এক্সিট পোলগুলো সঠিক হচ্ছে না, এক্সিট পোলের চাইতেও আরও কিছু পোল হয়ে যাচ্ছে, সেভাবে হচ্ছে। যেটা যাই হোক, সেটা রাজনৈতিক বিষয়। কিন্তু এই যে সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকতা, আমাদের এখানেও সংবাদ লেখার জন্য হইহুটা একটু ভয় পেয়ে গেছে। সেই কথাগুলো বলেনি। আমরা এখানে জেলা শাসকের বিরুদ্ধে ধর্ণা দিয়েছি, করিমগঞ্জে একটা ইতিহাস রয়েছে। আজকের দিনে সরকারের বিরুদ্ধে লেখার জন্য বরাক উপত্যকার কিছু কিছু কাগজের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে রাখা হয়েছে বৎসরকাল। এই যে সংবাদ মাধ্যমের উপর এই যে অ্যাগ্রেসিভনেস, সেটা কিন্তু আগে ছিল না। এ ধরনের সাংবাদিকতা, এ ধরনের হস্তক্ষেপ কোনো দিন ছিল না। দুটো লাইন ভুল হয়ে গেছে, তার জন্য ফোন আসে, বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হয়। সংবাদ মাধ্যম চলবে কি করে? সাংবাদিকরা খাবে কি করে? সেই সঙ্গে মালিক পক্ষ যারা রয়েছেন, ওনারা সাংবাদিক যারা আছে, ওনাদেরকে সমহারে বেতন প্রদান করেন না। সর্বক্ষেত্রে একটা ডিসক্রিমিনেন্সি দেখা যায়। বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের মধ্যে সংবাদ মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে সুরক্ষা প্রদান শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার হাইলাকান্দি জেলা কমিশনারের সভাকক্ষে। জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন লালা রুরাল কলেজের অধ্যক্ষ হিমব্রত চক্রবর্তী। তিনি বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করতে আপত্তি করবেন না যে সবগুলো খবর আমরা আগের দিনই জেনে গেছি। যা আমরা জানি এবং যা নিয়ে চুলছেরা বিশ্লেষণ এবং তা নিয়ে ক্রিটিসিজম, কাউন্টার ক্রিটিসিজম সব হয়ে গেছে রাত্র 12টা-2টা অবধি। সব কিছু দেখে যেন পত্রিকাটা মনে হয় একটা পোস্ট অপারেটিভ মর্টেম। তাহলে কি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ছাপার অক্ষরে খবর এর তাৎপর্য এবং তার যুক্তিযুক্ততা কি আছে না হারিয়ে গেছে? সেটা একটা বিশাল প্রশ্ন। তার সাথে আসছে আমাদের আজকের ন্যাশনাল থিম, সেটা হচ্ছে ডিজিটাল সেফটি, ফ্যাক্ট চেকিং অ্যান্ড ইভলভিং অফ জার্নালিস্টস ইন র্যাপিডলি চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্ট। এই দুটো দিককে আমরা যদি একত্র করে দেখি, তাহলে র্যাপিডলি চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টটা এই কারণেই, কারণ আজকে আমাদের বিশ্বায়ন সম্পূর্ণভাবে হয়ে গেছে, হয়তো আরও এটা ঘনীভূত হবে। এবং এই অবস্থাতে খবর আমাদের কাছে ইনস্ট্যান্ট রিয়েল টাইম নিউজ হুইচ ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল, সেটা আমাদের কাছে চলে আসছে। আমি 2-3টে কথা আপনাদের সাথে তুলে ধরতে চাই। যদি প্রথম আমরা হাতে তুলে নেই পত্রিকা বা নিউজ পেপার, যেটা আমাদের প্রিন্ট মিডিয়া, সেটাকে যদি নেই, তাহলে
প্রিন্ট মিডিয়াটাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখার জন্য, কারণ যতই আমরা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে শুনি বা দেখি বিস্তারিত বিশ্লেষণাত্মক লেখা, সেটার পড়ার এবং পড়ার সাথে নিজের ভাবমূর্তি বা ভাবধারাকে তৈরি করা, সেটার একটা স্থান পত্রিকার কাগজটা। শুধু যদি আমরা যা ঘটেছে সেটাকে তুলে ধরছি তাহলে সেটা পুরনো খবর, কিন্তু যদি আমরা সেই খবরটাকেই একটা প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটা রিয়াকশন কাউন্টার রিয়াকশন, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপক একটি কলাম তৈরি করতে পারি, যেখানে প্রতিটা পত্রিকার মধ্যে প্রথম পাতাতেই চলে আসবে প্রতিদিন যে আজকের বিশেষ খবরের ওপর যারা বিশেষ লোক ওদের রিয়াকশনস দিয়েছেন, এবং পরের দিন এই লেখার উপরে প্রতিক্রিয়াটাও বেরোবেছে। যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিবেট অ্যাট 8 বা ডিবেট অ্যাট 9 ভীষণভাবে পপুলার হয়ে গেছিল। নিউজপেপার শুড বি মেড ইনটু এ প্ল্যাটফর্ম ফর ডিবেট ইন দ্য মিডিয়া, প্রিন্টেড মিডিয়া, যেখানে আমি একটা লেখা পড়লাম, আপনি একটা মতবাদ দিলেন, আমি একটা দিলাম, পরের দিন সেটাতে আবার বেরোবে। সেটা একটা দিক হতে পারে যেখানে আমাদের প্রিন্ট মিডিয়া উড বিকাম মোর ইন্টারেস্টিং, ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড কমিউনিকেটিভ, নট এ ওয়ান ওয়ে পাথ যেখান থেকে খবরটা শুধু যা হয়েছে তা লেখা হচ্ছে। জেলা কমিশনার অভিষেক জৈনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এদিনের আলোচনা সভায় স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক চৌধুরী। প্রবীণ সাংবাদিক নীতিশ ভট্টাচার্য তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা, আমরা প্রেস ফ্রিডম লিখিতভাবে বলি, ইন রাইটিংস, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রেস ফ্রিডম একজন বিডিওর হাতেও নিগৃহীত হয় আমাদের গ্রামাঞ্চলের সাংবাদিকরা। বাস্তবের সঙ্গে এবং কথার সঙ্গে মিল নেই। সেটা এখানে শুধু নয়, সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সারা বিশ্বে। ইদানিং আর্জেন্টিনায় একটা ঘটনা ঘটেছে, সেই রকম সরকার বিরোধী কথা বলেছিল, তারপর নির্যাতন হয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা, এটা সংবাদ মাধ্যমে এসেছে। তো সেই ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদেরই মোকাবিলা করতে হবে। এখানে যারা সাংবাদিকরা, আরেকটা ব্যাপার, প্রশাসন বলুন, মন্ত্রিসভা বলুন, রাজনৈতিক নেতা বলুন, এবং জনসাধারণেরও একটা সেকশন সমস্ত কিছুর দোষারোপ করেন সাংবাদিকদের উপর, সমস্ত দোষ সাংবাদিকদের। এরকম বিভিন্ন, এখানের একজন মন্ত্রী একবার উল্লেখ করেছিলেন যে এখানের সাংবাদিকরা, বিশেষত গুয়াহাটির কাগজে যারা লিখেন, তারা এই আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেন। অপপ্রচার করলে তো প্রতিবাদ করবেন, সেটা কিন্তু নয়। টার্গেটটা কি হয়, সংবাদ মাধ্যমের লোক, বিশেষত সাংবাদিকরা যারা ফিল্ডে কাজ করেন, সেই আবহে সাংবাদিকরা কিন্তু কাজ করে যায়, ভয়ভীতির মধ্যেও তাদের মূল্যায়ন হয় না। এখন চলছে শাকসবজির মরশুম। ফুলকপি, বাঁধাকপি সহ বিভিন্ন ধরনের শাক এবং নতুন সবজিতে বাজার ভরপুর। কাছাড়েও প্রতি বছর এই সময় শাকসবজির ফলন ভালোই হয়। এ নিয়ে কাছাড় জেলার কৃষি আধিকারিক AR আহমেদ আকাশবাণীকে জানান, এবার আমাদের কাছাড় জেলায় যে মরশুম আমরা পেয়েছি, খারিফ মরশুম, খুব সুন্দর মরশুম ছিল। সুতরাং কৃষক ভাইরা খুব সুন্দর করে শাল ধানের চাষ করেছিলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকদিন ধারাসার বৃষ্টি হওয়ার ফলে কয়েকটা জিপি আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপরে আমি আশা রাখছি যে আমাদের এই বছর রেকর্ড পরিমাণে ধান উৎপাদন হবে শাল ধানের, এবং সরকার ইতিমধ্যে শাল ধান প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ধান ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করার ব্যবস্থা নিয়েছে, এবং এবার MSP বা মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 2,500 থেকে বেশি টাকায় পাবেন কৃষক ভাইরা। তো আমি আশা রাখবো যে কৃষক ভাইরা আগামী মাসে ধান কেটে সেটা উপযুক্ত বাজারজাত করবে, এবং FCI বা আসাম স্টেট এগ্রিকালচার মার্কেটিং বোর্ড বা আমাদের ফুড কর্পোরেশন, আমাদের এগ্রিকালচার
ফুড কর্পোরেশন তারা সবাই এই ধান ক্রয় করবে এবং কৃষকদের যা উপযুক্ত প্রমাণপত্র দেওয়ার ব্যাপার সেটা আমরা করব। এবার আমাদের রবি মরশুমেও সুন্দর চাষাবাদ হচ্ছে। আমরা আলু চাষ করার ব্যবস্থা করেছি। কাছাড় জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন খণ্ডে আমরা প্রায় 70 হেক্টর জায়গায় আলু চাষ করছি। যে আলু আমরা কুফরি মানিক বলে একটা জাত, সেই জাতের চাষ করব, যাহাতে আমরা 22 টন থেকে বেশি প্রত্যেক হেক্টর প্রতি আলু উৎপাদন করে দেখাতে পারি এবং তার দ্বারা আলু উৎপাদনে আমরা স্বয়ং নির্ভরশীল হতে পারি। এছাড়াও আমরা কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এবার সরিষা, মসুর ডাল, তিল, তিসি ইত্যাদির প্রদর্শনমূলক চাষ করার ব্যবস্থা করছি। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ধান কাটার আগে বা পরে যেখানে উপযুক্ত জায়গা রয়েছে সেই জায়গাগুলোতে প্রদর্শনীমূলক চাষাবাদ করব এবং ইহাতে কৃষকদের উৎপাদন, কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন এবং কৃষকের আয় দুইটাই বৃদ্ধি পাবে আমি আশা করছি। আমাদের কিছু কিছু জায়গায় শাকসবজি বেশি করে হয়, যেমন সোনাবাড়ি ঘাট অঞ্চলের বাঘপুনিয়া গ্রাম আছে বা আরও কিছু জায়গা আছে জেলার, সেখানে আমরা প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি উৎপাদন হয় এবং সেক্ষেত্রেও আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছি যাহাতে সরকারে যে সার রেহাই মূল্যে কৃষকদের দেয় সেটা যাতে কৃষকরা কিনতে পারে, তার জন্য আমরা সচেষ্ট আছি। আজকের দিনে জেলার বিভিন্ন সার বিক্রেতা কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের সার উপলব্ধ আছে। আমরা দৃষ্টি রাখছি যাতে উপযুক্ত মূল্যে কৃষকরা সার কিনতে পারেন। বীজ, ঔষধ এগুলো যাতে সুন্দর ভালো কোয়ালিটির, ভালো গুণমানের বীজ এখানে কৃষকরা কিনতে পারেন, সেক্ষেত্রেও আমরা সচেষ্ট রয়েছি। আমরা আশা রাখছি যে এবছর শাকসবজিও ভালো চাষ হবে এবং আমাদের বিভাগীয়ভাবে আমরা যেসব প্রদর্শনীমূলক চাষ করে থাকি সেই ধরনের বীজ এখনও আমাদের কাছে আসেনি। আমি আশা রাখছি কিছুদিনের মধ্যে আমাদের কাছে কিছু প্রদর্শনীমূলক চাষ করার জন্য বীজ আসবে এবং আসলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিতরণ করার ব্যবস্থা করব। শ্রোতা বন্ধুরা, আহরণ অনুষ্ঠানটি আজ এখানেই শেষ করছি। আপনাদের সঙ্গে আবারও কথা হবে আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে। আপনারা ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই সুস্থ থাকবেন। এবারে বিদায় নিচ্ছি, তবে হ্যাঁ, তার আগে জানিয়ে দেই, উপস্থাপনায় ছিলাম বিপ্লব বিশ্বাস, শব্দগ্রহণ করেছেন রতন দেব, রাহুল কান্তি দেব, জসিম উদ্দিন লস্কর ও নবেন্দু দাস। অনুষ্ঠান সম্পাদনায় ছিলেন অভিজিৎ নাথ এবং প্রযোজনা হিতব্রত ভট্টাচার্য।